Hello, we are studying the book of Revelation. This is David Nalapu's webinar. My name is Grant Richardson. Thank you, Dr. Grant. ప్రవేశ క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో మీకు అందరికీ శుభం తెలియజేస్తున్నాం. మరి ప్రతి శుక్రవారము వచనం వెంబడి వచనము ప్రకటన గ్రంథం మీద విశ్లేషణాత్మకమైన వ్యాఖ్యానాన్ని మన మధ్య డాక్టర్ గ్రాంట్ రిచర్సన్ గారు యుఎస్ఏ నుంచి మరి ఎంతో అనుభవంతో కూడిన దైవజనులు మరి దేవుని వాక్యాన్ని మనకు అందిస్తూ ఉంటున్నారు. ఈ దినం కూడా వారు మన మధ్య దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు వారిని సిద్ధపరిచుకుంటున్నాడు. అందుని బట్టి దేవుని స్తుతిస్తున్నాం. ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం. Let us start with word of prayer. Gracious Lord and loving Heavenly Father, we thank you and we praise you, Lord, for this blessed time that you have given us, Lord, to meditate your holy word, Lord. We thank you, Lord, for speaking to us from the book of Revelation so far, Lord. As this time we are about to listen your words, Lord. We thank you, Lord, for Dr. Grant Richardson. Lord, as your son is going to share your word, Lord, we pray to please anoint your son with the Holy Spirit, Lord, and please speak to each and every one of us, Lord, for whoever is listening to these words, Lord, and help us, Lord, to preserve your word in our hearts and to submit ourselves to you, to your word, Lord, and to follow your word and to honor you in our lives, Lord. We commit this time into your loving hands. Let your holy name be glorified, and let our hearts and our lives to be prepared for your second coming. In Jesus' almighty and precious holy name we pray. Amen. Amen. Thank you for that beautiful prayer, David. One thing about studying the book of Revelation, you have to keep putting events in their context. So we need to do that just a little bit before we start today. మరి ప్రకటన గ్రంథము ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు మనము మనసులో ఉంచుకోవాల్సిన మాట ఏమిటంటే మరి నేపథ్యాలు అన్నటువంటిది మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మాటలు లేకపోతే ఈ యొక్క గ్రంథమును మనం ధ్యానం చేయవలసి ఉంటున్నది. Remember, we have already studied the chronology of the tribulation, and that the chronology finished in chapter 16. మరి కాలానుక్రమముగా మనము ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తూ వస్తున్నాం. 16వ వచనం వరకు ఈ కాలానుసారముగా ఈ యొక్క కొనసాగుతుంది ఆ యొక్క విషయం అంతా కూడా. Chapter 17 and chapter 18 describe two major entities that take place during the tribulation. ఈ 17 మరియు 18 అధ్యాయాలు మహాశ్రమల కాలంలో జరిగే రెండు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంఘటనల గురించి మరి వివరించడం మనం చూడగలం. The chapter that we are in, chapter 17, deals with the fall of one world religion. మరి ఈ యొక్క 17వ అధ్యాయంలో మనము అబద్ధమైనటువంటి ఒక మతమును గురించినటువంటి వివరణను మనం చూడవచ్చు. And chapter 18 deals with the fall of one world government. మరి 18వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు ఈ యొక్క ఏక ప్రపంచ ప్రభుత్వము కూలిపోవటను మనం చూడవచ్చు. In chapter 17, an angel gives John a vision in the first 6 verses. మరి మొదటి 6 వచనాల్లో 17వ అధ్యాయంలో యోహాను భక్తుడు కలుగుతున్నటువంటి ఆ యొక్క దర్శనం గురించి మనం చూడవచ్చు. Then he interprets the vision in the remaining part of the chapter. మరి ఆ 17వ అధ్యాయంలోని క్రింద భాగం అంతా కూడా మిగిలిన భాగం అంతట్లో తనకు కలిగిన దర్శనమును గురించి యోహాను భక్తుడు వివరిస్తూ వస్తూ ఉంటాడు. Brother, would you read Revelation chapter 17, verse 9? 17వ అధ్యాయము ప్రకటన గ్రంథము
9వ వచనం చదువుకున్నాం. ఇందులో జ్ఞానము గల మనస్సు కనబడును. ఆ 7 తలలు ఆ స్త్రీ కూర్చున్న 7 కొండలు. This verse is describing what happens to the head of this verse, and the remaining part of the chapter describes what happens to the head of one world religion. మరి ఈ వచనం నుంచి మనం చూస్తున్నప్పుడు క్రింద భాగంలో కూడా ఆ యొక్క తల కు ఏమైనది, ఏమి జరిగింది అన్న విషయము వివరించడం మనం చూడవచ్చు. And this one world religion is going to come to a sudden end. It's taking place from the middle of the tribulation toward the end. మరి శ్రమల కాలం మొదలుకొని ఆ యొక్క అంతం వరకు ఈ యొక్క తల అన్నటువంటిది ఆ తల భాగమునకు ఏమైంది అన్నటువంటి విషయము మనం చూడవచ్చు. In the first 6 verses, this chapter describes the head of this one world religion as a great whore. మరి ఈ ఏక ప్రపంచ మతమునకు ఒక పెద్ద కొమ్ము ఉన్నట్లుగా మనం ఈ భాగంలో చూడవచ్చు. In the previous part of the chapter, he talked about the 7 heads, but this verse interprets what those 7 heads were. They are 7 mountains. Mountains in the Bible normally represent kingdoms. మరి పైన భాగంలో ఉన్నటువంటి విషయమునకు ఇక్కడ 9వ వచనంలో వివరణ ఇవ్వబడుతుంది. ఏమిటనగా మరి ఆ 7 తలలు ఆ స్త్రీ కూర్చున్న 7 కొండలు అని చూస్తున్నాం. ఆ 7 మామూలుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చూసినప్పుడు పర్వతములకు ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్థానము ఉంటున్నది. The head of these one world religion sits on, therefore, 7 kingdoms of the world. ఈ పర్వతములు రాజ్యములను సూచిస్తున్నది. ఆ 7 కొండల మీద ఆ యొక్క స్త్రీ అనగా ఏక ప్రపంచ మతము అన్నటువంటిది ఈ యొక్క 7 రాజ్యములు ను మరి వశపరుచుకున్నట్లుగా మనం చూస్తుంటాం. In the first part of this verse, the angel says to John, "Here is the mind which has wisdom." మరి ఇందులో జ్ఞానము గల మనస్సు కనబడును అని మనం చూస్తున్నాం. This wisdom is the ability to understand the vision of the harlot. మరి ఆ యొక్క మహావేశ్యకు సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క దర్శనము యొక్క వివరణ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. If we don't have wisdom in interpreting the book of Revelation, and particularly this section, we will misinterpret the vision. మరి మనము సరైన రీతిలో గ్రహించకపోయినట్లయితే ఈ యొక్క దర్శనమును మనము తప్పు విధానములో లేదా అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. Many people interpret these 7 mountains in light of Rome having 7 hills. మరి అనేక మంది ఏ విధంగా భావిస్తారంటే రోమా పట్టణము నాకు 7 కొండలు ఉంటున్నవి కనుక ఈ 7 కొండలు ఆ రోమా సామ్రాజ్యాన్ని సూచిస్తుందని చెప్పి భావిస్తారు. And so therefore they say that Rome is going to be where the head of the one world religion will be. కాబట్టి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏమని అంచనాకు వస్తారంటే ఈ ఏక ప్రపంచ మతము అన్నటువంటిది రోమాను కేంద్రముగా కలిగి ఉండబోతుంది అని చెప్పి వారు భావిస్తారు. But this passage is not dealing with a literal city or
a literal mountain, but with kings. మరి ఇక్కడ 7 కొండలు అన్నటువంటిది అక్షరార్థముగా పర్వతములు లేకపోతే కొండలు కాదు గాని లేకపోతే పట్టణములు కాదు గాని రాజులను రాజ్యములను సూచిస్తూ ఉన్నది. The fact that this great whore is seated over these kingdoms implies that she has established one world religion. మరి ఈ మహావేశ్య అన్నటువంటిది ఆ వ్యవస్థ మరి తన సొంత మతమును ప్రపంచవ్యాప్తముగా ఉన్నటువంటి తన సొంత మతమును స్థాపించడం జరిగింది. Would you read verse 10? 10వ వచనం చదువుకుందాం. మరియు 7 రాజులు కలరు, 5 కూలిపోయేది, ఒకడున్నాడు, కడమవాడు ఇంకను రాలేదు, వచ్చినప్పుడు అతడు కొంచెం కాలము ఉండవలను. This passage says there are 7 kings, 5 have fallen, one is, yet there's still another one to come. మరి ఈ భాగంలో మనం చదువుకున్నట్లుగా 7 రాజులు కలరు, 5 కూలిపోయేది, ఒకడున్నాడు, కడమవాడు ఇంకా రాలేదు. 5 world governments ruled until the Roman Empire came into existence. మరి రోమా ప్రభుత్వము ఉనికిలోనికి రాక మునుపు 5 ప్రపంచ వ్యాప్తమైనటువంటి ప్రభుత్వములు పరిపాలన చేయడం జరిగింది. And in sequence, they were first Egypt, then Assyria, Babylon, Media, Persia, and Greece. వరుస క్రమంలో మనం చూసినప్పుడు ఐగుప్తు, సిరియా మరియు బబులోను, మాదియా, పార్సియా, గ్రీకు రాజ్యములుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. Remember, John was in prison on an isle called Patmos. మరి యోహాను భక్తుడు పద్మాసు అను ద్వీపములో పరవాసిగా ఉన్నట్లుగా మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. Many people wonder why John wrote the book of Revelation with so many analogies and figures. మరి ఆ యొక్క యోహాను భక్తుడు ఈ ప్రకటన గ్రంథము రాస్తున్నప్పుడు అనేకమైనటువంటి ఉపమాన రూపముగా రాశాడని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు. He could be severely punished by the Roman Empire if the Roman Empire recognized that he was writing about them. మరి రోమా ప్రభుత్వము వారి గురించి యోహాను భక్తుడు రాస్తున్నాడు అన్నటువంటి విషయము వారికి తెలిసినట్లయితే వారు ఆయనను ఇంకా అత్యధికముగా హింసకు గురి చేసిండేవాళ్ళు. And here he says, and one is, which is the Roman Empire in which he is living, John is living. మరి యోహాను భక్తుడు రాస్తున్నటువంటి ఆ కాలములో రోమా ప్రభుత్వము పరిపాలన చేస్తున్నది అన్నదానికి సూచనగా ఒకడున్నాడు అన్నటువంటి మాట ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. So the king who has not yet come, but when he comes must continue a short time, refers to the Roman Empire marvelously and supernaturally revived by Satan. మరి కడమ వాడున్నాడు, వచ్చినప్పుడు కడమవాడు ఇంకనూ రాలేదు, వచ్చినప్పుడు అతడు కొంచెం కాలం ఉండవలను అని చెప్పని విధముగా మరి ఆ యొక్క రోమా సామ్రాజ్యము అనేటువంటిది అపవాది చేత ఒక అద్భుతమైన రీతిలో లేకపోతే అసహజమైన రీతిలో అసాధారణమైన రీతిలో పునరుజ్జీవింప చేయబడుతుంది. Daniel refers to this idea of this revival of this kingdom in Daniel's chapters 2 and 7. మరి దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం మరియు 7వ అధ్యాయంలో దానియేలు భక్తుడు ఈ రోమా ప్రభుత్వం పునరుజ్జీవింపబడుట అన్నటువంటి దాని గురించి
మరి వివరముగా విస్తృతముగా వివరించి ఉంటున్నాడు. Daniel 2 describes a great statue whose feet have 10 toes representing 10 kings, the same 10 as represented here in Revelation. మరి ప్రకటన గ్రంథంలో చెప్పబడిన విధముగా దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయంలో కూడా ఒక గొప్ప ప్రతిమ దానికి ఆ ప్రతిమకు ఉన్నటువంటి 10 వేళ్ళు మరి 10 రాజులను సూచించడం మనం చూడవచ్చు. Would you read verse 11? 11వ వచనం చదువుకుందాం. ప్రకటన 17వ అధ్యాయంలో 11వ వచనం. ఉండినదియు ఇప్పుడు లేనిదియునైన ఈ క్రూర మృగము ఆ 7గురితో పాటు ఒకడునయిండి తానే 8వ రాజగుచు నాశనమునకు పోవును. So instead of 7, we have an 8th king who becomes the ruler of this revived Roman Empire. మరి ఆ 8వ రాజు పునరుజ్జీవింపబడిన రోమా సామ్రాజ్యమునకు పరిపాలకుడుగా ఉంటాడు. This king comes out of the 7 kingdoms just mentioned. మరి ఇందాక చెప్పబడినటువంటి పేర్కొనబడినటువంటి ఆ యొక్క 7 రాజ్యముల నుంచి ఈ యొక్క వ్యక్తి రావటం జరుగుతుంది. But in chapter 19, Jesus will destroy this king and his kingdom when he comes the second time. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రెండో మారు ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆ యొక్క శత్రువును ఆ యొక్క వ్యక్తిని మరియు అతని యొక్క రాజ్యమును మరి చేస్తాడని చెప్పి దేవుని లేఖన భాగం సెలవిస్తుంది. Would you read verse 12? మరి 12వ వచనం చదువుకుందాం. నీవు చూచిన ఆ 10 కొమ్ములు 10 మంది రాజులు వారి ఇదివరకు రాజ్యమును పొందలేదు కానీ ఒక గడియ క్రూర మృగముతో కూడా రాజుల వలె అధికారం పొందుదు. Now here the 10 horns are 10 concurrent kings, not 10 successive kings. మరి ఇక్కడ 10 మంది రాజులు 10 కొమ్ములు దేన్ని తెలియచేస్తుందంటే ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి 10 మంది రాజులను తెలియచేస్తుంది. అంతేగాని ఒకరి తర్వాత ఒకరు 10 మంది అన్నటువంటి అర్థం కాదు. These kings form an alliance and they will support the final world dictator. మరి ఈ 10 మంది ఒక కూటమిగా ఏర్పడి మరి క్రీస్తు విరోధిని వారు సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. So what we have here is European nations uniting politically. We have that in the economic union. Military, that's in the economic union. And economically. మరి ఈ ఐరోపా దేశములు మరి రాజకీయ పరముగా మరియు సైనిక పరముగా మరియు ఆర్థిక పరముగా ఏకమవటం జరుగుతుంది. So this is the final stage of internationalism or globalism. మరి అంతర్జాతీయ తత్వము నాకు ఇది ఒక ప్రత్యేకగా నిలుస్తుంది. We have this reference again in Daniel 7, 10 horns or 10 kings who shall arise from this kingdom, just like in our verse. మనం చదువుకున్నటువంటి వచనములో వలె దానియేలు గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో ఆ రాజ్యం నుంచి 10 కొమ్ములు అనగా 10 మంది రాజులు లేచుదురు అని చెప్పి మనం అక్కడ చూడగలం దానియేలు గ్రంథం. Would you read verse 13? మరి 13వ వచనం చదువుకుందాం. వీరు ఏకాభిప్రాయం గలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగమునకు అప్పగింపుడు. All of these kings are united as one in one confederation of nations in Europe. మరి ఈ యొక్క 10 మంది
ఒక కూటమిగా ఏర్పడి మరి ఐక్యమత్యముగా వారు ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. So they're of one mind. కాబట్టి వారు ఏక మనస్సును కలిగి ఉంటారు. And in unity, all of these nations will give their power and authority to the Antichrist, who is called the beast. మరి క్రూర మృగము అని పిలువబడుతున్నటువంటి క్రీస్తు విరోధికి వారు ఏకాభిప్రాయముతో తమ బలమును అధికారమును ఆ మృగానికి అప్పగిస్తారు. So one of the 10 kings will dominate the other 9 and demand worship from them. మరి ఆ 10 రాజుల్లో ఒక రాజు మిగిలినటువంటి 9 రాజులను అధిగమించి మరి తను పూజింపబడే విధముగా వారిని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. We find that, for example, the same idea in 2 Thessalonians 2:4, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. మరి ఇటువంటి భావమే మనకు తెస్సలోనికలో రాసిన పత్రిక 2వ పత్రిక తెస్సలోనికైలకు రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయములో మనం 4వ వచనంలో చూడగలము. ఏది దేవుడు అనబడును, ఏది పూజింపబడును, దాన్ని అంతటిని ఎదిరించుచు దానికి అంతటికి పైగా వాడు తను తానే హెచ్చించుకొనుచు తాను దేవుడనని తను కనుపరుచుకొనుచు దేవుని ఆలయంలో కూర్చుండును. Universal world power has always been the aim of man ever since their attempt to build the Tower of Babel. మరి బాబెలు గోపురము మొదలుకొని మరి ప్రస్తుతం వరకు విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి అధికారమును చేజిక్కించుకొనుట అన్నటువంటిది మానవుని యొక్క సంకల్పంగా లేకపోతే మానవుని యొక్క గురిగా కనిపిస్తుంది. Verse 14. 14 వచ్చిన చదువుకున్నాం. వీరు గొర్రెపిల్లతో యుద్ధం చేతురు గాని గొర్రెపిల్ల ప్రభువులకు ప్రభువును రాజులకు రాజున ఎన్నందునను తమతో కూడా ఉండిన వారు పిలువబడిన వారై ఏర్పరచబడిన వారై నమ్మకమైన వారై ఉన్నందునను ఆయన ఆ రాజులను జయించును. This revived Roman Empire will make war with the Lamb, with Jesus Christ. మరి గొర్రెపిల్ల అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో వారు యుద్ధం చేయడానికి మరి ముందుకు రావడం మనం చూడవచ్చు. But the Lamb will overcome them. This will take place in chapter 19. కానీ గొర్రెపిల్ల అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వారి మీద మరి జయాన్ని పొందుతాడు అనే విషయము ఇక్కడ చదువుతున్నాం. దీని గురించి 19వ అధ్యాయంలో వివరణ మనకు కనిపిస్తుంది. He will overcome the revived Roman Empire because he is not only Lord, but he's Lord of Lords. మరి ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన ప్రభువు మాత్రమే కాదు ప్రభువులకు ప్రభువు అయి ఉంటున్నాడు. And he is not only king, but he is the King of Kings. ఆయన కేవలం రాజు మాత్రం కాదు కానీ రాజులకు రాజు ఉన్నటువంటి దేవుడు. Now you remember the church was raptured before the tribulation. మరి ఈ యొక్క can you please repeat it, brother? Sorry. The church was raptured. The church, you have Israel, it disappeared, then the church came, and then the church was raptured at the rapture before the tribulation. మరి ఈ యొక్క శ్రమల కాలమునకు మునిపే సంఘము ను యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ను సంధించడానికి కొనిపోబడటం జరిగింది. And so
the church is going to come with him when he comes at the second coming. మరి మనం చదువుకున్నటువంటి లేఖన భాగంలో ఉన్నట్లుగా మరి తనతో కూడా ఉండిన వారు పిలువబడిన వారే అనే మాట మనకు కనిపిస్తుంది. మరి వారు యేసుక్రీస్తు వారిని విశ్వాసం ఉంచినటువంటి సార్వత్రిక సంఘం. Evidently, believers, those who became believers during the tribulation, are also going to be with him. మరి ఈ యొక్క శ్రమల కాలంలో క్రీస్తు ప్రభువారి కొరకు నిలబడినటువంటి వారు కూడా మరి ఆయనతో ఉండి మరి జయాన్ని పొందేవారుగా ఉంటున్నారు. So the church and the tribulation saints are going to form a power when Christ comes back again. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన తిరిగి వచ్చే సమయంలో మరి ఆయన యొక్క సంఘము మరి ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారందరూ కూడా మరి పరిపాలన చేసే ఆ యొక్క పరిస్థితిని కలిగి ఉంటారు. And it's this group that is going to attack the revived Roman Empire and his world confederation. మరి పునరుజ్జీవింపబడినటువంటి ఆ రోమా సామ్రాజ్యమును నాకు మరి ఎదురుగా నిలబడగలిగినటువంటి ఆ యొక్క సమూహముగా మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన విశ్వాసం ఉంచిన వారు మరి నిలబడి వారు జయాన్ని పొందుతారు. If you want to study the Old Testament description of this event, you just go to Daniel chapter 2, verses 44 and 45. మరి ఈ సందర్భమునకు సంబంధించినటువంటి వివరణ గురించి మనం ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఆశ ఉన్నట్లయితే దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 44, 45 వచనాల్లో మనకు ఆ వివరం కనిపిస్తుంది. Would you read verse 15? మరి 15వ వచనం చదువుకున్న ప్రకటన గ్రంథం 17వ అధ్యాయంలో, మరియు ఆ దూత నాతో ఇలాగ చెప్పెను, ఆ వేశ్య కూర్చున్న చోట నీవు చూచిన జలములు ప్రజలను జనసమూహములను జనములను ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిని సూచించును. Now, once again, we are introduced to the harlot. మరి ఒక మారు ఈ యొక్క మహావేశ్య లేతే ఆ వేశ్యను గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. And we have had a description of world powers. The harlot is sitting on the kingdom. She is dominating one world religion is dominating the world at this point. మరి ఈ యొక్క ఏక ప్రపంచ మతము అన్నటువంటిది ప్రజల మీద మరి ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. You remember the first 6 verses describe the vision, but verses 7 to the end of the chapter interprets the vision. Now we're getting the interpretation of what that harlot was all about. మరి ఈ మొదటి 6 వచనాల్లో లేక 7 వచనాల్లో మనకు ఆ యొక్క దర్శనము మనం చూడవచ్చు. మరి కింద 7వ వచనం నుంచి చివరి వరకు ఆ దర్శనం యొక్క వివరణ మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. Now he is describing the waters that John saw where the woman was sitting on. మరి ఇక్కడ వేశ్య కూర్చున్నటువంటి జలములు దేన్ని సూచిస్తున్నాయో యోహాను భక్తుడు తెలియజేస్తూ ఉంటున్నాడు. This shows how John figuratively interprets the Bible. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని యోహాను భక్తుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని ఈ భాగమును యోహాను భక్తుడు ఒక ఉదాహరణగా లేదా ఉపమాన రూపకంగా తెలియజేస్తుంటున్నాడు. So these waters are peoples, multitudes, nations, and languages. మరి ఆ జలములు ప్రజలను
జనసమూహములను జనములను ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారిని సూచిస్తూ ఉంటున్నది. So all the nations and people of the world will embrace one universal economic religious system. మరి ప్రపంచ వ్యాప్తముగా ఉన్నటువంటి సమస్త దేశముల యొక్క ప్రజలు ఈ ఏక సార్వత్రిక మరి ఏక మతమును వారు అవలంబించడానికి ముందుకు వస్తారు. You read verse 16. 16వ వచనం చదువుకుందాం. నీవు ఆ 10 కొమ్ములు గల ఆ మృగమును చూచితివే, వారు ఆ వేశ్యను ద్వేషించి నీ దిక్కులేని దానిగాను దిగంబరిగాను చేసి దాని మాంసం భక్షించి అగ్ని చేత దానిని బొత్తిగా కాల్చివేది. You remember the 10 horns represents 10 kingdoms. మరి ఆ యొక్క 10 కొమ్ములు 10 రాజ్యములను సూచిస్తూ ఉంటున్నది. And that, by interpretation, is the revived Roman Empire. మరి అది పునరుజ్జీవింపబడినటువంటి రోమా సామ్రాజ్యమును సూచిస్తూ ఉంటుంది. So the revived Roman Empire will hate the harlot. ఆ పునరుజ్జీవింపబడినటువంటి ఆ యొక్క రోమా సామ్రాజ్యము ఈ యొక్క వేశ్యను ద్వేషించడం జరుగుతుంది. They hate one world religion. మరి వారు ఆ యొక్క ఏక ప్రపంచ లేదా సార్వత్రిక మతమును వారు ద్వేషించడం జరుగుతుంది. So they destroy her, they make her desolate and naked. మరి ఆమెను దిగంబరినిగా చేయటము లేకపోతే దిక్కుమాలిన దానిగా చేయటము జరగటం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. So at this point, apostate religion no longer dictates domestic or foreign policy, but begins to serve the state. ఈ తప్పుడు మతము అన్నటువంటిది ఇక మీదట మరి శాసనము చేయటము జరగదు, కానీ మరి ఆ యొక్క ప్రాంతమునకు సంబంధించినటువంటి లేదా విదేశాంగ సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క చట్టములను చేయటము జరగదు, కానీ దేశమును లేకపోతే ఆ యొక్క జాతిని సేవించటం అన్నటువంటిది చేస్తుంది. There are two great defeats or falls in chapters 17 and 18. మరి 17, 18 అధ్యాయాల్లో దీని గురించిన వివరణ మనకు కనిపిస్తుంది. In chapter 17, it's the fall of religion throughout the world. మరి ప్రపంచ వ్యాప్తముగా ఈ యొక్క మతము యొక్క పతనమును 17వ అధ్యాయంలో వివరించబడి ఉన్నది. Chapter 18 describes the fall of the economic and political Babylon in the tribulation. మరి శ్రమల కాలములో ఆ యొక్క బబులోను సామ్రాజ్యం యొక్క ఆర్థిక పరమైన మరియు రాజకీయ పరమైన పతనమును 18వ అధ్యాయంలో వివరించడం జరుగుతుంది. So with the defeat of this woman in this chapter, so the final form, remember the overarching term that Revelation uses for apostasy is Babylonianism. మరి ప్రకటన గ్రంథంలో ఈ యొక్క అబద్ధ బోధను లేకపోతే భ్రష్టమైనటువంటి ఈ యొక్క బోధను బాబిలోనిజం అన్నటువంటి మాట మరి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. So with the defeat of the woman, the final form of Babylonianism combines world government with world religion. World government dominates world religion.
మరి ఈ యొక్క బ్యాబిలోనియనిజం అన్నటువంటి దాని యొక్క చివరి రూపం అన్నటువంటిది మరి ప్రపంచవ్యాప్త ప్రభుత్వమును మరియు ప్రపంచ వ్యాప్తమైనటువంటి ఆ యొక్క సార్వత్రిక మతమును ఏకం చేయటం జరుగుతుంది. So what we have seen then is a distinction between political and religious Babylonianism. మరి మనము ఆ యొక్క బబులోను యొక్క రాజకీయపరమైన మరియు మతపరమైనటువంటి బబులోను ఈ రెండు మధ్య వ్యత్యాసము ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. Verse 17. 17వ వచనం చదువుకున్న 17వ అధ్యాయంలో ప్రకటన గ్రంథం. దేవుని మాటలు నెరవేరు వరకు వారు ఏకాభిప్రాయం గలవారై తమ రాజ్యమును ఆ మృగమునకు అప్పగించడం వలన తన సంకల్పము కొనసాగించినట్లు దేవుడు వారికి బుద్ధి పుట్టించారు. One characteristic of God is that he is sovereign. మరి దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాల్లో ఒక గుణ లక్షణం ఏమిటనగా దేవుడు ఆయన సార్వభౌమ అధికారం కలిగినటువంటి దేవుడు. God's sovereignty means he is in control. మరి దేవుడు సార్వభౌముడు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటనగా ఆయన సమస్తం మీద మరి నియంత్రణను కలిగి ఉన్నాడు. Here we have a description of that sovereignty. God has put it into their hearts to fulfill his purpose. God hasn't lost control of the world. మరి ఇక్కడ మనం ఈ లేఖన భాగంలో చదివిన విధముగా దేవుడు వారికి బుద్ధి పుట్టించిన తన సంకల్పము కొనసాగించినట్లు దేవుడు వారికి బుద్ధి పుట్టించానని మనం చదువుతున్నాం. అనగా దేవుడు ఈ యొక్క ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ సంఘటనల మీద ఆయన నియంత్రణను కోల్పోలేదు అన్న విషయం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. God has allowed the world to be of one mind. మరి ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఏకాభిప్రాయం కలిగి ఉండనట్లుగా దేవుడు అటువంటి స్థితిని వారు కలిగించాడు. And he has done this to give their kingdom to the beast, that is the Antichrist. That will happen in the next chapter. వారి యొక్క అధికారమును లేకపోతే వారి రాజ్యమును ఆ యొక్క క్రూర మృగమునకు అప్పగించే విధముగా మరి వారు ముందుకు లేకపోతే అటువంటి ఆలోచనను వారు కలిగి ఉంటున్నారు. The last phrase says, until the words of God are fulfilled, until God's prophecy is fulfilled. మరి దేవుని యొక్క సంకల్పము లేదా దేవుని యొక్క ప్రవచనము మరి నెరవేర్చబడినట్లుగా మరి ఈలాగు దేవుడు వారికి బుద్ధి పుట్టించారని మనం చూస్తున్నాం. What this verse is saying, God is using this rebellion of the beast to fulfill his purposes. మరి ఈ యొక్క క్రూర మృగము యొక్క ఇటువంటి తిరుగుబాటు తనమును దేవుడు తన యొక్క సంకల్పము నెరవేర్చుకున్నట్లుగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటున్నాడు. God uses evil for his own purposes. We see that in Jeremiah 25. మరి ఈ యొక్క చెడు తనమును లేకపోతే ఈ యొక్క అననుకూలమైన పరిస్థితులను దేవుడు తన యొక్క సంకల్పం నెరవేర్చుకోవడానికి ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటున్నాడు. మరి ఈ విషయమై గురించి ఇర్మియా గ్రంథంలో 25వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూడవచ్చు. God's plan is marching according to his sovereignty and will conclude under his sovereignty. మరి దేవుని యొక్క సార్వభౌమ చిత్తమును అనుసరించి సమస్తమును జరుగుతూ ఉంటున్నాయి. మరి ఆయన సార్వభౌమ సంకల్పమును అనుసరించే సమస్తము కూడా ఒక కొలిక్కి రానై ఉంటున్నాయి. A major principle that we need to understand
is that from eternity, God unfolds his plan precisely and magnificently, so there's no question who is in control of time and space. మరి నిత్యత్వము నాకు దేవుడు మరి నిత్యత్వము నుంచి కూడా తన యొక్క ప్రణాళికను మరి ఖచ్చితత్వంతో మరియు ఎంతో అద్భుతమైన రీతిలో ఎవరు కూడా మరి మారు ప్రశ్నించడానికి వీలు లేని విధముగా మరి ఆయన కాలము మరియు ఆ యొక్క ప్రదేశమునకు అతీతముగా మరి ఆయన నియంత్రణను కలిగి ఉంటున్నాడు. So the idea is God sovereignly intertwines his purposes with the events of history. మరి దేవుడు సార్వభౌమ కరమైనటువంటి రీతిలో తన యొక్క సంకల్పమును చరిత్రలోనేటువంటి సంఘటనలలో ఆయన కనపరుచుకుంటూ ఉంటున్నాడు. Many of those listening to us are in India, among other nations. మరి భారతదేశంలో కావచ్చు మరి ఇతర ప్రాంతాల్లో కావచ్చు మీరు దేవుని మాటలను వింటూ ఉంటున్నారు. But those in India may ask, why was I born in India rather than the United States? మీరు ఈ విధంగా అనుకోవచ్చు, నేను యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో లేకపోతే అమెరికా దేశంలో జన్మించకుండా ఇక్కడ భారతదేశంలో ఎందుకు నేను జన్మించవలసి వచ్చింది అని మీరు అనుకోవచ్చు. Or why was I born in Russia or in India rather than Russia? మరి నేను రష్యాలో లేకపోతే ఇతర దేశంలో పుట్టకుండా ఇక్కడ భారతదేశంలో ఎందుకు పుట్టాను అని మనం అనుకుంటూ ఉండవచ్చు. But the important thing is for each individual Christian to recognize the reason they were born in India is under God's sovereign control and plan. మరి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిగతముగా ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవునికి మరియు ప్రతి వ్యక్తి పట్ల దేవుని యొక్క మనం ఎక్కడ జన్మించాలి లేకపోతే ఆయన మన పట్ల ఆయన ఒక ఉద్దేశాన్ని ఒక సంకల్పాన్ని కలిగి ఉంటున్నాడు. Verse 18. మరి 18వ వచనం చదువుకుందాం. 17వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథంలో. మరి నీవు చూచిన ఆ స్త్రీ భూరాజులను ఏలు ఆ మహాపట్నమే. In this verse, we have a description of the Babylon, this great whore. It's a great city that reigns over the kings of the earth. Remember, that's symbolic. మరి నీవు చూచిన ఆ స్త్రీ భూరాజుల నీళ్ళు ఆ మహాపట్నమే మరి అని చెప్పటం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. అనగా ఇది ఒక సూచనగా లేకపోతే ఉపమాన రూపముగా చెప్పబడి ఉంటుంది. But this is referring to international religious Babylonianism as the center of world religion. మరి ప్రపంచవ్యాప్త మతమునకు ఈ యొక్క అంతర్జాతీయ మతపరమైనటువంటి బాబిలోనియనిజం అన్నటువంటి దానికి మరి ఈ యొక్క ప్రపంచ వ్యాప్త మతము అన్నటువంటిది కేంద్రముగా ఉన్నది అని తెలియచేయడానికి ఈ విధంగా సూచనగా కనిపిస్తుంది. So Babylon stands for more than a city. It stands for a system of religion. మరి బబులోను అన్నటువంటిది ఒక పట్టణము అని మనం అనుకోకూడదు, కానీ మరి అది ఒక మతపరమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థగా మనము దాన్ని భావించాలి. It stands for a system of religion in the present chapter and a system of politics in the next chapter. మతపరమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థగా ఈ 17వ అధ్యాయంలో, మరి అదే విధముగా రాజకీయ పరమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థగా 18వ అధ్యాయంలో మనం చూడవచ్చు. What can we learn from this chapter? మరి ఈ అధ్యాయంలో మనము ఏమి విషయాన్ని గ్రహించవచ్చు?
The Christian can rest in the sovereign plan of a transcendent God who is over all of the machinations of man to fulfill his purposes in time. ఒక క్రైస్తవుడు మరి అన్నిటికీ అతీతమైనటువంటి దేవుడు ఆయన సార్వభౌమ ప్రణాళిక మీద మరియు ఆయన కాలమును లో మరి ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రణాళికలు లేదా ఆయన ఉద్దేశములన్నిటినీ మనము వాటి మీద మనం ఆధారపడవచ్చు. దేవుని పూర్తిగా దేవుని మీద మనం పూర్తిగా ఆయన ప్రణాళిక మీద మనం ఆధారపడవచ్చు అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. The current situation in the world is mankind has no need for a transcendent God. Oh, they want their God made of idols, or they want their God of money, but they don't need a transcendent God. ఒక మహా గొప్ప దేవుని మానవుడు నేడు తృణీకరిస్తున్నాడు. మరి ధనమును దేవునిగా కలిగి లేకపోతే నశించిపోయే వాటిని దేవుళ్ళుగా కలిగి ఉండడానికి మానవుడు ఇష్టపడుతూ ఉంటున్నాడు. The idea of rejecting a transcendent God is what we call spiritual adultery and a revival of the spirit of Babylonianism. మరి దేవుణ్ణి త్రోసివేసి మరి దేవుణ్ణి ప్రక్కన పెట్టేసి మరి దేవుని స్థానంలో మరి యొక్క వాటిని అనుసరించే ఆ యొక్క విధానమును ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వ్యభిచారముగా మరియు బబులోను సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క ప్రేరేపణను మరి పునరుజ్జీవింపు కలిగి ఉండుట అన్నటువంటి దాన్ని సూచిస్తూ ఉంటున్నది. Man loves a man-made salvation. మానవుడు మానవ కల్పితమైనటువంటి రక్షణ విధానమును కలిగి ఉండట్లయితే అనుసరించడానికి మరి ఇష్టపడుతున్నాడు. So man is constantly in the business of creating his own idols or his own God in the likeness of himself. That we find that in Romans 1. మరి రోమా పత్రిక 1వ అధ్యాయంలో మనం చూసే విధముగా మానవుడు తన సొంత ప్రణాళికలను తన సొంత ఆలోచన విధానాలను అనుసరించి మరి దేవుని ప్రక్కన పెట్టేసి మరి తన సొంత విధానాలను అనుసరిస్తూ ఉంటారు. We may remember the story of King Nebuchadnezzar in the book of Daniel. మరి దానియేలు గ్రంథంలో నెబుకద్నెజరు అన్నటువంటి రాజు గురించి మనం చూడవచ్చు. He had reached kind of the zenith of his empire and rule. తన యొక్క పరిపాలనలో ఆయన ఎంతో అత్యున్నతమైన స్థితిలో ఉంటున్నట్లుగా మనం చూడవచ్చు. And at the end of 12 months, he was walking about the royal palace of Babylon. మరి 12 నెలల ముగిసిన తర్వాత ఆ యొక్క బబులోన్లోని తన యొక్క రాజ నగరిలో ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటున్నాడు. He was strutting and thinking very highly of himself. తన గురించి తాను ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి విధానంలో ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాడు. And you remember Babylon with its hanging gardens was one of the 7 wonders of the world. మరి ఆ యొక్క బబులోన్లోని హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ అన్నటువంటిది ప్రపంచ 7 వింతల్లో ఒక వింతగా ఉంటుంది. But Nebuchadnezzar said, "Is not this great Babylon that I have built?" మరి ఈ బబులోను నా చేత కట్టబడినది కదా ఈ మహా బబులోన్ అని చెప్పి తన మనసులో అనుకుంటున్నాడు.
he said, I built a royal dwelling. That's with all those hanging gardens. మరి ఆ యొక్క హ్యాంగింగ్ గార్డెన్స్ గా పిలువబడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ, ఆ యొక్క ప్రపంచ వింతల గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. But he said, I did this by my mighty power and for the honor of my majesty. మరి ఇదంతా కూడా నేను నా యొక్క గొప్పతనం కొరకు, నా యొక్క మెప్పు కొరకు నేను కట్టించాను అన్న విధముగా ఆయన ఊహించుకుంటూ ఉంటున్నాడు. Man loves religion of his own making. మరి మానవుడు తన యొక్క బలాధికారము, తన ప్రభావ ఘనతను మరి కనపరుచుకుంటూ ఉంటున్నాడు. And man loves to rejoice in his power. మరి తన యొక్క స్వశక్తి ద్వారా తన సొంత బలము, అధికారము ఉపయోగించి వాటిని మరి అనుసరించి నడుచుకుంటూ ఉంటున్నాడు. And man does it for a purpose. తన యొక్క మానవుడు ఒక ఉద్దేశంతో ఇదంతా చేస్తున్నాడు. And the purpose is, in terms of Nebuchadnezzar, my majesty. మరి నెబుకద్నెజరు భాషలో మనం ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటల పరమగా మనం చూసినప్పుడు ఏమిటి ఆ ఉద్దేశం అంటే, నా ప్రభావ ఘనతను కనపరచుటకే, లేకపోతే తన గొప్ప కొరకు మరి చేసుకుంటూ ఉంటున్నాడు. Mankind is always attempting to make man the center of the universe rather than a transcendent God. మరి దేవునిని కేంద్రముగా కలిగి ఉండకుండా తను తానే మానవుడు కేంద్రముగా ఆ కేంద్ర స్థానంలో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. The same spirit of Babylon that was in Nebuchadnezzar and is in the whole idea of Babylonianism, that always sways the masses. If we can put focus on man, oh, that's going to be wonderful. మరి ఈ యొక్క బబులోను సంబంధమైనటువంటి ఆ యొక్క ఆత్మ లేకపోతే ఆ యొక్క మనస్తత్వము అన్నటువంటిది మనుషుల్లో మనకు కనిపిస్తుంటున్నది. అనగా మనం మానవుని మీదనే దృష్టి నిలుపుట, మానవుని యొక్క గొప్పతనం మీద దృష్టి నిలుపుట. In this chapter, we find mankind made a panacea out of a super church, a one world religion. మరి ఈ యొక్క ప్రపంచవ్యాప్తమైనటువంటి మతమును ఏర్పాటు చేయటం ద్వారా మరి మనుషులు మరి ఒక ప్రత్యామ్నాయమును ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. In 2025, the year in which we live, this church is still in the making. మరి ఈ 2025వ సంవత్సరంలో మనం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ కాలంలో కూడా ఇది ఇంకా ఆ యొక్క సిద్ధపరచబడుతున్నటువంటి తయారీ స్థితిలో ఉంటున్నది. Now, the Bible calls this church a whore. Why does he do that? మరి ఈ వ్యవస్థను దేవుడు ఈ సమూహమును ఒక వేశ్యగా పరిగణిస్తుంటున్నాడు. ఎందుకు? Because the mankind perverts mutually exclusive truth for synchronism. We'll just mesh everything together and make everything one idea rather than anything being distinctive or special. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి ప్రత్యేకత కలిగినటువంటి ఆ సత్యమును మరి ఈ మత విధానము అన్నటువంటిది లేదా ఈ మహావేష అన్నటువంటిది వక్రీకరణ చేసి మరి ఒక నీరు గార్చే విధముగా ఇతరులతో మనం మరి మరి ఒప్పుకునే విధముగా మరి ఆ యొక్క నీరు గారిపోయే విధముగా చేయటం ద్వారా మరి దేవుడు వేశ్యగా పరిగణిస్తుంటున్నాడు.
The idea of mutual exclusive truth that is true for something and not something else, has always been a problem for mankind. మరి సత్యము అన్నటువంటిది అనగా దేవుని యొక్క దేవునికి సంబంధించినటువంటి ఆ యొక్క సత్యము అన్నటువంటిది మానవునికి ఒక సమస్యగా మానవుడు దాన్ని భావిస్తూ ఉన్నాడు. The Great Horror tried to boil all of the religions down into one world religion. ఈ మహావేశ్య ఈ మత విధానాలన్నిటినీ కలిపి ఒక మతముగా ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. This horror said there is no truth except the truth of this one world religion. ఈ ఏక ప్రపంచ మతము తప్పనిచ్చి మరి ఏది కూడా సత్యము లేదు అన్నటువంటిది ఆ యొక్క వేశ్య ప్రచురములో చేస్తున్నటువంటి విషయముగా ఉంటుంది. It's impossible to combine Christianity and Hinduism, for example. మరి ఈ యొక్క క్రైస్తవ్యము ఒక ఉదాహరణకు హైందవ్యము ఇటువంటి వాటిని కలగలపటం అన్నటువంటిది సరైనటువంటి విధానం కాదు. Hinduism believes in multi-gods, many gods. మరి హైందవ్యము అన్నటువంటిది బహుదేవతత్వమును విశ్వసించే ఆ విశ్వాసము. Christianity says there is one God. క్రైస్తవ్యము చెప్పే విషయం ఏమిటనగా దేవుడు ఒక్కడే అనే విషయం. The reason he is one is he is absolute. మరి దేవుడు ఒకడే అయి ఉంటున్నాడు ఎందుకనగా ఆయన పరిపూర్ణుడై ఉంటున్నాడు. What does absolute mean? మరి పరిపూర్ణుడు అనగా అర్థం ఏమిటి? Absolute means God knows everything. There's nothing that he does not know. మరి పరిపూర్ణుడు అనగా ఆయన సమస్తమును ఎరిగిన వాడు, ఆయనకు తెలియకుండా మరి ఏ విషయము లేదు. God is everywhere present. God is not successive. He is not a time being. He's an eternal being. He is absolute. ఆయనకు కాలంతో మరియు ప్రాంతముతో పరిమితము లేదు. ఆయన మరి నిత్యత్వంలో ఆయన ఉంటున్నాడు. ఆయనకు ఆది అంతము లేని దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. God is perfect righteousness. He doesn't have a relative righteousness to other beings. No other being has righteousness like him. He is absolute in his righteousness. ఆయన పరిపూర్ణమైనటువంటి నీతి కలిగినటువంటి దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. మరి ఆయన నీతితో సమమైనటువంటి వారు మరి ఎవరు కూడా లేరు. ఆయన పరిపూర్ణమైనటువంటి నీతిమంతుడు. This brings up the question, how righteous does a person have to be to fellowship with God? మరి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండుటకు ఒక వ్యక్తి ఎంతటి నీతిని కలిగి ఉండాలి, లేకపోతే ఎంతటి నీతిమంతుడిగా ఉండాలి అన్నటువంటి ప్రశ్న ఇక్కడ మనకు ఎదురవచ్చు. If God is absolute, he is incompatible with man and man's limited righteousness. మరి దేవుడు ఆయన పరిపూర్ణుడు, మానవుని యొక్క పరిమితి కలిగినటువంటి ఆ యొక్క స్థితితో మనం పోల్చినప్పుడు మరి దేవునితో మనం సహవాసం చేయడానికి మనలో యోగ్యత అంత మాత్రం కూడా లేదు. How can man with a limited righteousness have fellowship with a God with perfect righteousness?
మానవుడు ఎలాగూ మరి సహవాసం చేయగలడు? He has to be declared as righteous as God is. దేవుడు ఎంతగా నీతిమంతుడై ఉంటున్నాడో అటువంటి నీతిని కలిగి ఉన్నాడు అని ఆ యొక్క వ్యక్తి ప్రకటింపబడాలి. This is what we call justification. దాన్నే మనము నీతిమంతుడిగా తీర్చబడుట అని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. When a person accepts the death of Christ to pay for all of his sin of all time, when a person does that, he is declared righteous or justified. ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క బలియాగము మరి నా యొక్క పాపములు పరిహరించబడుటకు మరి నా యొక్క పాపం నుంచి నేను విడిపింపబడుటకు అని విశ్వసిస్తాడో మరి అప్పుడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడతాడు. This is why Acts 4:12 says there is salvation in no other. మరి ఆ అపోస్తల కార్యములు 4వ అధ్యాయంలో మనం చూసిన విధముగా మరి ఏ నామమున మనకు రక్షణ కలగదు అని మనం చూస్తున్నాం. We'd like to challenge each one of you to receive Christ. And I'm going to ask David, when he closes in prayer, to pray a prayer of salvation, that I'm going to trust Jesus to pay for my sin and declare me as right as God is right forever. మరి మీరు ఇంకా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని సొంత రక్షణగా అంగీకరించకపోతే మరి ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని మీ సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించడానికి తీర్మానం చేసుకోవాలని మనం చేస్తాం. Shall we close with prayer, brother? Thank you so much for today's sharing, brother. I hope it is blessing for all. Let us close with word of prayer. పరిశుద్ధమైన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, ఈ ప్రార్థన మీరు కూడా చేయాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. ప్రేమ కలిగిన నా ప్రియ పరలోక తండ్రి, ఈ దినం నాతో మీ యొక్క మాటలు వినిపింపు చేసినందుకు మీకు వందనాలు. నా పాపములన్నిటిని బట్టి మీరు కలువరి శిలువలో బలి అయినందుకు మీకు వందనాలు. కలువరి శిలువలో మీరు చిందించిన మీ అమూల్యమైన రక్తం చేత నన్ను కడిగి పవిత్రపరిచి నా ప్రతి పాపము నుంచి నాకు విడుదల కలుగు చేయమని, నీతిమంతుడైన మీరు పాపాత్ముడినైనా నా కొరకు బలి అయ్యారని నమ్ముతూ మీరు స్తుతిస్తున్నాను. మీ కొరకు నేను జీవించుటకు నాకు సహాయం చేయండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి పరిశుద్ధమైన నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ఈ ప్రార్థన మీరు ప్రార్థించారు నమ్ముతున్నాం. మరి దేవుడి కొరకు జీవించడానికి తీర్మానం చేసుకొని మనం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. Okay, well, thank you, David. Talk to you next time.